بالکل اس پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب. سر بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سر سرپرائز ڈے کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ لیکن ایک بات مجھے صدر بات کر دیں کہ یہ اینڈ آف فیبرری ہم بھولتے نہیں بلکہ انڈین کا بھی نہیں بھول سکتے جس طریقے سے ان کو مار رکھا ہے. بالکل. اور آپریشن یہ جو سوئفٹ ریٹارٹ تھا بیسیکلی اگر یاد ہو ڈی جی ایس پی جنرل سے حضور سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنی مرضی سے اور اپنے ٹائم کے حساب سے بدلہ لیں گے. اور وہ ہم نے جب ایئر اسٹرائک ان کے اوپر کی جا کے پہلے تو انہوں نے آگے فال فلیگ آپریشن کیے، ایئر اسٹرائک کی بالا کوٹ میں ایک کوا اور 2 پائن ٹریز گرا دیے. اور اس کے بعد جب پاکستان نے کیا تو اس کو چیز کرتے ہوئے پاکستان نے ایسے پلان کیا تھا کہ ان کی ایئر کرافٹ نے پاکستان کی اسپیس کراس کی اینڈ دین وی ٹک دیم آن. جس میں ظاہر ہے کہ آپ بتا رہے تھے کہ ایک جہاز گرا دی میں 21 اور ایسے 29 جو ہے انڈین ٹیریٹری میں گرا. پھر ایک اور گھبراہٹ میں اتنے ڈر رہے تھے کہ اپنا ہیلی کاپٹر بھی گرا لیا اور وہ انڈین آرمی چیز میں ایکسیپٹ کیا کہ ہم نے گرایا تھا. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے پاکستان نے اس کو پکڑا پائلٹ کو امیڈیٹلی ایز اے غالب کو واپس کر دیا اور انہوں نے اس کے اوپر ایک اور نئی باتیں شروع کر دی. کمال کی بات یہ تھی کہ پورے آپریشن میں آئی ایس پی آر نے ایک ایک لمحہ اپنے عوام کو آگاہ رکھا کہ واٹ از ہیپننگ اینڈ واٹ از کمنگ نیکسٹ. ایک تو یہ بات تھی. انڈین نے ایکسیپٹ کیا کہ یس پاکستان کے آئی ایس پی آر نے واقعی اپنے عوام کو آگاہ رکھا اور ہمیں ٹوٹل کنفیوز رکھا انڈین جرنلسٹ نے ان کی وار آپریشن نے کہ کیا ہو رہا ہے. جھوٹ بولتے رہے. ہمارے F-16 کے جہاز کا جان بوجھ کے ایک MiG 21 کا یہ 26 کا وہ ملبہ دکھا دیا، اس میں جرنلی سے پکڑ لیا. پھر ان امریکن نے خود کنفرم کیا ان کے ایئر اسپیس نے ایمرجنسی کی پاکستان کو کوئی نقصان نہیں ہوا اور پاکستان کے تمام F-16 اپنے بیسس پہ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن اس میں یہ پتہ چل گیا کہ پاکستان کی ایئر فورس کتنی ٹرینڈ ہے اور اس کے بعد کس طریقے سے ان کا جہاز گرایا اور انڈین ایکسپوز ہو گئے کہ ان کے پائلٹ کتنے ان ٹرینڈ ہیں، ان پروفیشنل ہیں. اور مجھے تو یہ بھی یاد ہے کہ شروع میں تو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ وہ جو ملبہ ہے وہ ان کے کسی طیارے کا ہے. اس کے باقاعدہ پارٹس جب ٹی وی پر دکھائے گئے تو نہیں ہوا. پھر پاکستان نے انٹرنیشنل میڈیا کو الاؤ کیا کہ آئیں جی آپ آ کر اس سائٹ کا دورہ کریں جہاں پہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں، جہاں پہ 300 کے قریب درخت جو ہے انہیں نقصان پہنچا تھا اور جس کو وہ کچھ اور بنا کے بھارتی میڈیا پیش کر رہا تھا. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ بھارت کیا سوچ رہا تھا؟ وہ جو بیانیہ بنا رہے تھے ایک جھوٹ پر، تو انہیں کیا نہیں لگتا تھا کہ ایکسپوز ہو جائے گا؟ کیا مطلب اتنی ہزیمت کا انہیں سامنا، اتنی ہیوملیشن کا سامنا کرنا پڑا؟ واٹ دے ور تھنکنگ؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں جب ایک فوج کسی بھی طریقے سے ان کی فضائیہ بھی دے مسٹ ہیو بین ڈسپلینڈ، لیکن ان کی کارکردگی تو کچھ اور ہی ہمیں نظر آئی. دیکھیں یہی ہوتی ہے جب ایک کمزور فوج ہوتی ہے، کمزور لیڈرشپ ہوتی ہے، جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے اور ان کے پاس گراؤنڈ نہیں ہوتے ہیں. ان کی آپ کو یاد ہے کہ پلوامہ میں 46 soldiers were killed by Indian اور وہ ڈیپ انڈین ٹیریٹری میں کشمیر کے اندر اور بلیم کیا پاکستان پہ الزام لگایا. پھر ہمارے پرائم منسٹر نے اس وقت کہا کہ آپ ہمیں کوئی ایکشنیبل ایویڈنس دیں اینڈ وی ول کنفرم یو کہ ہم نے ہماری طرف ایکشن ہوا ہے کہ نہیں. اٹ واز شور کہ نتھنگ ہیڈ ہیپن. وہاں پوری فینسنگ کی ہوئی ہے. صدف رات کو وہاں جنریٹر چل رہے ہوتے ہیں فینسنگ کے ساتھ. 200 گز تک آپ اگر ایک کوائن بھی گرائیں نا وہ بھی پک ہو جاتا ہے. امیجن کریں. اینڈ واٹ ٹو ٹاک اباؤٹ یہ جیسے محمد اور یہ جیسے طیبہ کے لوگ گئے اور مار دیا. یہ ٹوٹل انڈین اتنے ایکسپوز ہوئے. اور پھر ظاہر ہے کہ جب ہم پورے امبیسڈرس کو اور جرنلسٹ کو لے کر گئے اپریل میں اینڈ دے ور شاک ٹو سی کہ بھائی واقعی وہاں پر 2-3 درخت گرے ہوئے تھے اور دے ور نتھنگ، نہ کوئی بلڈنگ نہ کوئی کچھ، نہ نقصان دیا. ہم نے اتنے ٹیررسٹ مار دیے. یہ انڈین کو ہزیمت اٹھانی پڑی. اور اس کے بعد پھر 5 اگست 2019 میں انہوں نے ریووک کر دیا 370 اور 35A اور پھر جا کے ایلیگلی انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اوپر قبضہ کر دیا. تو یہ ان کی ہے ٹوٹل بیسیکلی. یہ اس وقت ان کو یہ فکر رہتی ہے کہ پاکستان ملٹری مین ایئر فورس نیوی اور جو ہماری بڑی فوج پروفیشنل ہیں اور وہ وی ہیو ٹاٹ دم اے لیسن اور ابھی بھی جب بھی کبھی وہ سوچیں گے تو پہلے ان کے ذہن میں آنا چاہیے کہ 27 فروری آپ کا کیا ہوا اور کیا آپ دوبارہ ڈیزاسٹر میں جانا چاہتے ہیں، مس ایڈونچر کرنا چاہتے ہیں، یا خاموش بیٹھ کے پاکستان میں کوشش کریں
के ताल्लुकात बेहतर जाए। सर, भारतीय पायलट अभिनंदन की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद फिर उसकी बाहिफाजत वापसी भी कराई गई और जाते हुए उन्होंने पाक फ़ौज की प्रोफेशनलिज्म और पेशा वराना सलाहियतों की खूब तारीफ़ भी की और चाय की भी बहुत तारीफ़ की, पाकिस्तानी चाय की जो हमने पिलाई थी उनको। भारत के लिए कितना ह्यूमिलिएटिंग था ये, बिकॉज इट वाज गोइंग ऑल ओवर द ग्लोब, इट वाज अ नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़। कितना ह्यूमिलिएटिंग था, कितनी बड़ी शिकस्त थी भारत के लिए? देखिए, यही सबसे बड़ी बात है कि आप आगे कहते हैं भी फंटास्टिक टीवीपी, आपने प्रोफेशनली आर्मी की तारीफ की, जिस तरह पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने उनको ट्रीट किया कश्मीर के अंदर, बिकॉज मैं इस बहुत ज़्यादा सर्व कर चुका हूँ कश्मीर के अंदर। सेकंड, उसके बाद बात यह है कि दुनिया देख रही है, मुझे समझ नहीं आती कि ये कैसे झूठ बोलते हैं। इनके लीडरशिप, इनके आर्मी एयरफोर्स के जो ऑफिसर थे, उसके बाद जो ग्राउंड ऑपरेशन के लोग थे, वो किस तरह झूठ बोले थे और उनके जर्नलिस्ट उनको झूठा साबित कर रहे थे। इनफैक्ट प्रूवन के वो झूठ बोलते थे, गलत पार्ट दिखा रहे हैं। और फिर अमेरिकन ने कंफर्म किया, ऑस्ट्रेलियन इमेज थे, उन्होंने कंफर्म किया कि देवर नो, पाकिस्तान नुकसान ही नहीं हुआ। और उसके साथ आइंदा के लिए उनको अब समझ आ गई कि नहीं, पाकिस्तान से हम लड़ नहीं सकते हैं। आप यकीन करें, जिस दिन इंडियंस को ये पता चले कि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज कमजोर है और अपना डिफेंड नहीं कर सकते, ये एक मिनट ही नहीं लगाएंगे पाकिस्तान अटैक करने के लिए। सो हमारी कौम को, हमारे अवाम को बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपनी मुसल्लह फौज के ऊपर कि यू आर ऑल सेफ व्हेन वी आर वीक। एक तो ये बात है। सेकंड, इसके साथ हमेशा याद रखें, यू फाइट एज ए नेशन। आप ये मुत्तहिद रहें। पाकिस्तान के ऊपर 5th जनवरी वॉर का अटैक हुआ है। अगर मुसल्लह फौज के साथ अवाम खड़ी है, जो कि यू गेट अ डबल मल्टीप्लाई फोर्स इफेक्ट, देन पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं हो सकता, रेस्ट एश्योर्ड। और ये मैं ऑनेस्टली, नॉट कि मैं फौज में रहा हूँ, बल्कि मैं हकीकत बता रहा हूँ कि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज इज बैटल हार्डेंड एंड टेक ऑन एनी एनिमी ऑन स्लॉट एंड देन दे कैन सॉर्ट देम आउट, दे कैन प्ले हेल विद देम। सो ट्रू। और हारिस साहब, इसका मुजाहरा हमने देखा ना 27 फ़रवरी को, और उसी वजह से आज हम ये डिस्कस भी कर रहे हैं। तो भारत तो यकीनन पाकिस्तान के सरप्राइज से इतना खौफज़दा हुआ, यकीनन उसे हमेशा ये बात याद भी रहेगी। लेकिन ये जो भारत कहते हैं ना फिर दूसरे तरीके अपनाता है, जिसे हम कहते हैं ना कि पसे पुष्ट साजिशें करना, वो हरबे आजमाता है, प्रोपेगेंडा करता है, अफगानिस्तान के ज़रिए जो है बहुत सारे काम पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के करवाता है। तो फिर इसकी यही वजह है कि वो खौफ का शिकार है पाकिस्तानी फ़ौज से, इसी वजह से वो फिर दूसरे तरीके अपनाता है। सदफ खौफ का शिकार हर वक्त है, और जिस तरीके से ये बिहेव करते हैं, इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी अनट्रेंड जो फौज और प्रोफेशनल फौज रखी हुई है, और उसके बाद हर साजिश पाकिस्तान के खिलाफ करते हैं। याद रखें वन थिंग, पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है, वाहिद न्यूक्लियर मुल्क है। उसके बाद हमारी फौज बैटल हार्डेंड है, हमारी जियोस्ट्रेटिफिकेशन बहुत अच्छी है। अगर हम इकोनॉमिक तरक्की कर लेंगे तो अपने फैसले अपनी मुल्की मफादात में करेंगे, ये दुश्मन नहीं चाहता। इसके आइन में वर्ल्ड बैंक के चक्कर में फंसे हुए हैं। हमें अपने घर को ठीक करना है और दुश्मन को बताना है कि हम पूरी कौम एक है। स्ट्रॉन्ग मिलिट्री इज अ सिंबल ऑफ स्ट्रॉन्ग फेडरेशन। ये वरना इराक, लिबिया, सीरिया का हाल देख लें। इसलिए अब उन्होंने रियलाइज कर लिया कि जब तक फौज मजबूत है और जनरल आसिम मुनीर के सिपा सालार हैं, जब तक पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जहां फौज को, इसलिए वो चाहते हैं कि फौज और अवाम को डिवाइड कर दो, फौज को कमजोर करो और फिर अपनी मर्जी के फैसले मुसल्लह करो। इसके लिए आज हमें एक स्पेशली ऐड करना चाहिए कि पूरी कौम मुसल्लह फौज के साथ खड़ी है और वो इस दुश्मन के इंटरनल एक्सटर्नल दुश्मन का मुकाबला करने के लिए हर वक्त तैयार है। सही। थैंक यू सो मच हारिस नवाज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और ज़ाहिर है ये दिन जब हम इसे याद करते हैं तो बड़ी खुशी महसूस होती है, बड़ा फ़ख्र महसूस होता है। और जहाँ तक भारत की बात है, तो भारत के प्रोपेगेंडा का सिलसिला जारी। अभी अब चैंपियंस ट्रॉफी में ही देख लें कितना ज़्यादा उन्होंने प्रोपेगेंडा किया। हमारी जो ओपनिंग सेरेमनी थी उसको लेके, फिर वो हमारी जी पब्लिक नहीं आई, स्टेडियम खाली था, जब फ्लाई पास नाकाम हो गया, थ्रेट अलर्ट, लोगों वाली छोटी हरकत, कितनी हरकतें गिनवाएंगे आपको? छोटी छोटी हरकतें ना काफी ज्यादा है, लॉन्ग लिस्ट है।